Hello everyone. Last lecture in topic number 13, that is amines. We are starting. The new point is nothing but the chemical properties of amine. And in these chemical properties of amines, we are already completed, such as first test, laboratory test for amines. Second test is nothing but the alkylation of amine. Third one is nothing but the acylation of amines. Fourth one is nothing but the आपण डिफरंट टाइपच्या टेस्ट बघितला अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, सीईटी लेवल एज वेल एज नीट लेवल इज नथिंग बट द हिंसबर्ग टेस्ट, दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड and it is mainly used for the distinguish between primary, second and tertiary amine. Next point we are studying is nothing but the reaction with nitrous acid. These nitrous acid are very important because of it is mainly is nothing but the diazotization are very important because of practical exam according to state board level. Okay, next is nothing but the मग याच्यामध्ये आपण काय बघितलं aliphatic primary amine and aromatic primary amine. And next point is nothing but the carbyl amine test is nothing but the isocyanate test. म्हणजे फेन amines that is only primary amine and primary amine मध्ये कोणता aliphatic or aromatic primary amine reacts with chloroform with alcoholic KOH always form alkyl isocyanate. So this test is called isocyanate test or carbyl amine test. These are the completion point of the chemical properties of amine. Now we are starting the same point, that is chemical properties of amine in the same topic amine. The new point is nothing but the electrophilic substitution reaction. In this electrophilic substitution reaction म्हणजे काय की substitution reaction it is nothing but the replacement of each other, म्हणजे replacement करणे, एकमेकाची अदला बदल करणे is nothing but the substitution reaction. मग electrophilic means positive charge. पॉझिटिव्ह चार्ज वाला जो काही तुमचा सबस्ट्रेट असेल किंवा तुमचा रिएक्टंट असेल तो रिएक्टंट नॉट सबस्ट्रेट रिएक्टंट तो चेंज करणे बाय युजिंग सबस्टिट्यूशन रेट म्हणजे रिप्लेसमेंट ऑफ ईच अदर. याच्यामध्ये आपल्याला महत्त्वाचे खूप सारे रिएक्शन बघायचे आहेत. फर्स्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन दॅट इज aromatic primary amine. Second sulfonation of aniline that is aromatic primary amine, that is sulfonation of aniline. And last one nitration of aniline. अशा तीन टाइपचे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय करायचे आहेत कंप्लीट करायचे आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट रिएक्शन इज नथिंग बट द ब्रोमिनेशन. In this bromination of aniline, आता what is the mean by aniline? Aniline is nothing but the मी एक स्ट्रक्चर बनवतो. These are nothing but the aniline. Okay, and it is nothing but the aliphatic primary amine. Why aliphatic primary amine and not aliphatic aromatic primary amine? Why? Because aromatic means benzene ring and these compound shows at least one benzene ring in their structure, so it's called, and NH2 is nothing but the amino group and this amino group is nothing but the primary amine. That is aromatic primary amine is nothing but the aniline. आणि ह्याच aniline चे आपल्याला काय करायचे आहे कंप्लीशन करायचे आहे is nothing but the bromination point, that is bromination of aniline, then sulfonation of aniline, then nitration of aniline. आता जर आपण बघितलं तर हा जो aniline ग्रुप आहे ओनली बेंझीन रिंग असते तर तुम्ही ज्यावेळी त्याचं ब्रोमिनेशन कराल, क्लोरिनेशन कराल और आयोडिनेशन कराल और फिर सल्फोनेशन और नाइट्रेशन कराल तर त्याचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज वाला कंपाउंड दॅट इज इलेक्ट्रोफाइल अटॅच on any position but when reacts with benzene ring but it reacts with NH2 that is aniline functional group. So this functional group is nothing but the very important, it is a directing group, that is substitution point. आणि ह्या substitution मध्ये आपल्याला तीन directing group असतात when benzene ring attached to the substituent. That is three types of directing group. First activating orthopara directing group, second deactivating orthopara directing group आणि third one meta directing group. ह्याच्यामध्ये हा जो ग्रुप आहे इज नथिंग बट द अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेई पॉइंट दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दिस ॲनिलीनच्या खूप सारे रिएक्शन आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. त्यामुळे ॲनिलीन दॅट इज NH2 ॲज अ सबस्टिट्यूएंट ग्रुप डायरेक्टली अटॅच टू द बेंझीन रिंग इज एमिनो दॅट इज एमिनो ग्रुप दॅट इज बॉन्ड NH2 ग्रुप इज पॉवरफुल ॲक्टिवेटिंग ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप.
हे नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे. दॅट इज अॅमिनो ग्रुप दॅट इज बॉन्ड NH2 म्हणजे प्रायमरी अमाइन मधला जो NH2 ग्रुप आहे आणि हा जो डायरेक्टली अटॅच टू द बेन्झीन रिंग इट इज अ पॉवरफुल ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू CET नीट अँड JEE पॉइंट. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण याच्यावर खूप सारे रिएक्शन अवलंबून आहेत. नेक्स्ट पॉईंट जर आपण बघितला तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की याचं ब्रोमिनेशन ऑफ ॲनिलीन करायचं असेल तर महत्त्वाचे आपल्याला 2 रिएक्शन कंप्लीट करायचे आहे. त्यातली फर्स्ट रिएक्शन इज नथिंग बट द ॲनिलीन ऑन रिॲक्ट्स विथ ब्रोमीन वॉटर. आपण फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट करायचा प्रयत्न करूया जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की आपल्या फर्स्ट रिएक्शन मध्ये नेमकं काय होतं. दिस आर ॲनिलीन. इट इज हॅव्हिंग अ सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अँड दिस सबस्टिट्यूएंट ग्रुप इज नथिंग बट द ortho para activating powerful activating ortho para directing group. These aniline reacts with or heated with bromine water is nothing but the bromine water at room temperature to form white precipitate. आता व्हाईट प्रेसिपिटेट कुणाचा तयार होणार ते आपण रिएक्शन कंप्लीशन करूया. तर याच्यामध्ये ॲनिलीन आहे तर ॲनिलीनला ॲनिलीन ॲज इट इज राहतो बघा. मी ॲनिलीनला ॲनिलीन मी ॲज इट इज लिहिला. आता तुमच्याकडे टोटल जर बघितले तर टोटल 6 BR आहेत. 1 BR, सेकंड BR, थर्ड BR, 3 आणखीन 2 आहेत बघा. त्याप्रमाणे नेक्स्ट BR, नेक्स्ट आणि नेक्स्ट टोटल 6 BR आहेत. थ्राइस इंटू 2 6 ब्रोमीन ॲटम आपल्याकडे अवेलेबल. त्यातले आपले जे आहेत याप्रमाणे आपण कंप्लीशन करायचं आहे की आपण जर बघितलं तर आपल्याला यातला एक BR अटॅच टू ऑर्थो पोझिशन, सेकंड BR अटॅच टू पॅरा पोझिशन आणि थर्ड BR अटॅच टू ऑर्थो पोझिशन मीन्स टू फॉर्म. आता जर याचा IUPAC नेम जर आपल्याला कंप्लीशन करायचं असेल दीज आर द फर्स्ट वन दॅट इज ॲनिलीन, हा सेकंड वन, हा थर्ड वन, हा फोर्थ वन, हा फिफ्थ आणि हा सिक्स. व्हॉट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द 2, 4, 6. आता किती ब्रोम आहेत ट्राय दॅट इज 2, 4, 6 ट्राय ब्रोमो. आणि हा जो राहिलेला जो कंपाउंड आहे इज नथिंग बट द ॲनिलीन मीन्स टू फॉर्म अ व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ 2, 4, 6 ट्राय ब्रोमो ॲनिलीन. आता याच्यामध्ये नुसतं एवढं तयार होणार का तर याच्यामध्ये आणखीन एक कंपाउंड तयार होणार बिकॉज आपल्याकडे 3 BR झाले ते 3 BR आपण कंप्लीशन केले. आता उरलेले 3 BR प्लस इथून जे रिप्लेस होणार आहे जो इथं BR अटॅच झाला इथे एक आणि इथे एक तर इथून एक हायड्रोजन, इथून एक हायड्रोजन आणि इथून एक हायड्रोजन असे टोटल 3 हायड्रोजन रिप्लेस होणार. कुठून होणार इथून एक हायड्रोजन रिप्लेस होणार कारण रिप्लेस बाय BR, सेकंड हायड्रोजन रिप्लेस बाय सेकंड BR, थर्ड हायड्रोजन रिप्लेस बाय थर्ड BR तो 3 हायड्रोजन आणि राहिलेले 3 BR. हे 3 BR जर अटॅच केले टू फॉर्म थ्राइस HBr मीन्स फेन ॲनिलीन दॅट इज a substituent group is nothing but the bond NH2 that is amino group. It is strongly or higher powerful ortho para directing group reacts with bromine water at room temperature to form a white precipitate of 2,4,6 tribromoaniline and this 2,4,6 tribromoaniline with removal of HBr. Okay, these are the first reaction. These are the very important according to state board level. ह्याला already exam ला question विचारला गेला होता. How to prepare 2,4,6 tribromoaniline from aniline. This aniline on bromine water reacts with bromine water at room temperature to form white precipitate. ठीक है. Next reaction is nothing but the aniline चीज आहे. But this reaction, okay, this reaction is nothing but the reaction with acetyl chloride or ऍसिड क्लोराईड. दोन्ही पण चालतं इथं म्हणजे आपण दोन्ही पण पॉईंट इथं वापरू शकतो. म्हणजे हा तुमचे त्याप्रमाणे पॉईंट आहेत. मी तर डायरेक्ट R ची व्हॅल्यू तर ऑलरेडी फीड केली इथे फीड केली. जर फीड नाही केली असती R बॉन्ड COCl लिहिलं असतं इज नथिंग बट द असाइल क्लोराईड. समजा इथं जर R ची व्हॅल्यू जर मी CH3 लिहिली नसती तर CH3 ठिकाणी RCO ट्वाइस O जर केलं असतं इज नथिंग बट द ऍसिड अनहायड्राइड. बट इथं व्हॅल्यू वापरल्यामुळे इज कॉल्ड एज ऍसिटिल क्लोराईड और हा ऍसिटिल अनहायड्राइड. या पद्धतीने तुम्ही काय करायचं आहे किंवा ऍसिटिक अनहायड्राइड या पद्धतीने पॉईंट तुम्ही केला तरी चालतंय. म्हणजे व्हेन ॲनिलीन इज द ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन अँड दिस NH2 ग्रुप इज नथिंग बट द काय असणार आहे तर ऑर्थो पॉवरफुल ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. त्याप्रमाणे आपण हिची रिएक्शन कंप्लीशन करत जाऊया. आता हे रिएक्शन करताना फेन ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ ऍसिटिल क्लोराईड और
acid anhydride, that is acetic anhydride in the presence of pyridine to for acetic किंवा ऍसिटायनिलाइड. आता ऍसिटायनिलाइड कसा तयार होतो जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिला तर ही रिएक्शन समजेल. याच्यामध्ये टोटल जर हायड्रोजन बघितला तर 2 आहेत, त्यातला मी एक हायड्रोजन या पद्धतीने लिहिला. ओके, मग हा H आणि हा Cl जर मी कंबाईन केला, ओके, मी हा Cl किंवा हा H मी कंबाईन केला तर हा H आणि हा Cl रिमूव्ह होणार, म्हणजे तुमचा -HCl होणार. मी इथंच लिहितो. आता राहिला बघा NH राहिला, COCH3 दॅट इज बेन्झिन रिंग. ह्या बेन्झिनला बेन्झिन रिंग, इथे आहे तुमचं NH आणि या NHला काहीतरी अटॅच आहे, तर हा इथे फ्री बॉन्ड झाला कारण इथून बॉन्ड ब्रेक झाला म्हणून इथे अटॅच झाला C डबल बॉन्ड O CH3 दॅट इज NHCOCH3. NHCOCH3 म्हणू शकता किंवा NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 इज नथिंग बट द acetanilide. And these acetanilide on bromination in the presence of acetic acid टू फॉर्म. मग अशा वेळी काय होतं तर याच्यामध्ये हा जो तुमचा CH3NH2 चा आहे तर याचा ब्रोमिनेशन होतं आणि यातला एक ब्रोमीन इथे अटॅच होतो बिकॉज पॅरा पोझिशन, कारण दिस आर द NH2 इज द पॉवरफुल ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप. मग हा इथे अटॅच होतो आणि हा इथे अटॅच झाल्यामुळे आपल्याला जर पाहायला मिळालं तर यातला एक पेअर इथे अटॅच झाला म्हणजे तुमची रिॲक्शन कशी कंप्लीट होणार बघा. मी इथे ॲज इट इज बेन्झिनला बेन्झिन रिंग ॲज इट इज लिहिले, इथे NHCOCH3 जसा आहे तसा लिहिला, NHCOCH3 जसा आहे तसा लिहिला, फक्त C डबल बॉन्ड O लिहिला काय आणि NHCOCH3 बोथ आर सिमिलर. मग हा जर लिहिला तर याच्यानंतर हा Br इथे अटॅच झाला दॅट इज Br. मग आता आणखीन एक Br राहिला, चॉईस 2 Br आहेत आपल्याकडे, त्यातला एक Br इथे अटॅच झाला आणि इथून रिप्लेस झालेला जो हायड्रोजन आहे तो आपण काय केला इथं मायनस, मी इथंच काय करतो तो HBr. ओके, मीन्स 2 फॉर्म. आता हा जर कॅन्सल केला तर इज नथिंग बट द ऍसिटायनिलाइड. मग हा अटॅच केला तर 1 2 3 4 किंवा पॅरा पोझिशन पॅरा ब्रोमो ऍसिटायनिलाइड. ओके, हा ऍसिटायनिलाइड आणि हा झाला पॅरा ब्रोमो ऍसिटायनिलाइड. आणि दिस पॅरा ब्रोमो ऍसिटायनिलाइड ऑन हायड्रोलायसिस दॅट इज H प्लस OH मायनस. अशा वेळी हा जो H आहे हा H अटॅच टू NH ग्रुप. ओके, आणि हा जो OH मायनस आहे अटॅच टू CH3CO. आता ही रिएक्शन कशी होते बघा, मी याला येलो चॉकनं जे दाखवलेलं आहे हा आणि हा वाला कंबाईन होतो 2 फॉर्म. मग हा आणि हा वाला जर कंबाईन झाला येलो चॉकवाला दॅट इज CH3COOH म्हणजे पहिला तुमचा तयार होणार CH3COOH ॲसिटिक ॲसिड. लक्षात आलं का, जे येलो चॉकवाले कंबाईन केला CH3COOH. आता हा हायड्रोजन ॲटम आहे, हा हायड्रोजन ॲटम अटॅच टू NH दॅट इज 2 फॉर्म. बेन्झिनला बेन्झिन रिंग गा, बेन्झिनला बेन्झिन रिंग आणि ह्या बेन्झिन रिंग मध्ये इथे Br अटॅच आहे, तो पॅरा पोझिशनला मी Br ला Br ठेवला आणि इथे NH आहे, मी NH ला NH ठेवलं. आता ह्या NH ला अटॅच करा म्हणजे बघा हा जर कॅन्सल केला तर NH आणि Br राहिला, तर हा मी H अटॅच केला त्यामुळे इथं तयार झाला तुमचा NH2. म्हणजे तयार काय झाला बघा, तर इज नथिंग बट द 1 2 3 4 bromo aniline or para bromo aniline. It is also called para bromo aniline. Means phenaniline reacts with acetyl chloride or acetic anhydride in the presence of pyridine to form acetanilide. And these acetanilide on bromination in the presence of acetic acid to form para bromo acetanilide. And this para bromo acetanilide on hydrolysis in the presence of H plus and OH minus to form हा OH CH3CO अटॅच होणार to form acetic acid आणि हा H attached to nitrogen atom to form para bromo aniline or 4 bromo aniline. Means हा जो क्वेश्चन आहे these are the very important. How to prepare para bromo or 4 bromo aniline from aniline by using acetyl chloride or by using acid anhydride. अशा टाइपचे एक्झामला CET लेवलला स्टेट बोर्ड लेवलला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. म्हणजेच आपण इथं कंप्लीशन केला इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स ब्रोमिनेशन ऑफ अमाइन. ओके, किंवा प्रायमरी अमाइन. Last point, in the chemical properties of amines we are starting electrophilic substitution reaction, and in this electrophilic substitution we are already completed bromination of aniline.
phenaniline on bromination, that is reacts with bromine water at room temperature to form white precipitate of 2,4,6-tribromoaniline. आणि सेकंड आणखीन एक बेल होता, हाऊ टू प्रिपेअर पॅराब्रोमोॲनिलीन फ्रॉम ॲनिलीन. phenaniline reacts with acetyl chloride or acetic anhydride टू फॉर्म पॅराब्रोमोॲनिलीन. आपण खूप सारी रिएक्शन आपण बघितले. सेम आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करायचा आहे. इन द सेम केस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज नायट्रेशन. व्हॉट इज मीन बाय नायट्रेशन? ॲडिंग ऑफ नायट्रिक ॲसिड इज कॉल्ड नायट्रेशन. मग आपल्याला स्टडी काय करायचं आहे? नायट्रेशन ऑफ ॲनिलीन. व्हॉट इज मीन बाय ॲनिलीन? दॅट इज नथिंग बट द प्रायमरी aromatic amines means aniline. आणि these anilinचं आपल्याला काय करायचं आहे? नायट्रेशनचे पॉइंट आपल्याला सुरुवातीला कंप्लीशन करायचे आहे. रिएक्शन कडे जाऊया. तर या रिएक्शन मध्ये these are the aniline and these aniline contain amino as a functional group, so it's called aromatic primary amines. And this substituent group, that is amino functional group, is a strongly or powerful ortho para directing group. मग ह्याचा ॲनिलीनचं जर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO बरोबर जर रिएक्शन केला, मीन्स व्हेन ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड ॲट 288 केल्विन टू फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ द प्रॉडक्ट. दॅट इज टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट म्हणतात त्याला. 3 टाइप्स ऑफ द प्रॉडक्ट. आता 3 टाइप्स कसं होणार? एक तयार होणार तुमचा पॅरा कंपाऊंड, सेकंड तयार होणार तुमचा मेटा कंपाऊंड आणि थर्ड वन तयार होणार तुमचा ऑर्थो कंपाऊंड. आता आपण ते कंप्लीशन करूया. पहिल्या रिएक्शन मध्ये बघा, तर ॲनिलीनला मी ॲनिलीन तुमची जी काही रिएक्शन आहे त्याप्रमाणे मी कंप्लीशन करतो. हा झाला तुमचा NH2. सेकंड जर आपण बघितला तर हा झाला तुमचा आणखीन एक NH2, कारण आपला 3 प्रकारचे प्रॉडक्ट दॅट इज टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट म्हणतात. आणि थर्ड वन जर बघितला तर हा सुद्धा तुमचा NH2. या पद्धतीने तुमचं कंप्लीशन झालेलं आहे. म्हणजेच आपण जर बघितलं, phenaniline reacts with concentrated nitric acid and concentrated H2SO4 to form terry oxidation product. That is 3 types of the product is ortho, then meta and para position product. It called as terry oxidation. आणि या terry oxidation मध्ये आपण concentrated HNO3 बरोबर रिएक्शन करतो. याचा अर्थ आपला एक जो आहे NO2 functional group attached to the para position. Okay, why NO2? Because concentrated HNO2 is nothing but the OH minus NO2 plus. आणि हा जो NO2 plus आहे हा प्लस आहे, सो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. वन अटॅच टू द पॅरा पोजिशन, सेकंड वन अटॅच टू द मेटा पोजिशन आणि थर्ड वन अटॅच टू द ऑर्थो पोजिशन. म्हणजे असे 3 प्रकारचे प्रॉडक्ट टर्म्स इज कॉल्ड एज टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. मग ॲक्च्युअली जर बघितलं तर दीज आर द 51% is para position product, 47% as a meta directing group, that is meta position meta product, and last one 2% is nothing but the ortho product. Okay, means phenaniline reacts with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 288 Kelvin to form para nitroaniline as a 51%, meta nitroaniline as a 47% and ऑर्थो नायट्रोॲनिलीन ॲज अ 2%. ओके, आता तुम्ही म्हणत असाल की याच्यामध्ये हा जो ॲनिलीन आहे इथं ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. मग याच्यामध्ये हा पॅरा मीन्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कसा तयार झाला? ॲक्च्युअली 2 प्रकारचे आन्सर तयार होणं गरजेचं आहे, एक तरी पॅरा पोजिशन और एक तरी ऑर्थो पोजिशन. मग हा तुमचा तयार होण्यामागचं रिझन असं आहे की फेन दिस ॲनिलीन रिॲक्ट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड अँड HNO3 किंवा H2SO4 टू फॉर्म टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. मीन्स टू फॉर्म हा जो NO2 अटॅच होतो हा मेटा डायरेक्टिंगला अटॅच होतो, मीन्स टू फॉर्म ॲनिलीन. थोडंसं इकडे लक्ष दिलं की तुमच्या सगळे पॉईंट तुमचे क्लिअर होऊन जातात. तर याच्यामध्ये इथे तुम्ही बघा CET लेवलचं पॉईंट इथं पुरकत आहे. इन द स्ट्रॉंगली ॲसिडिक मीडियम बिकॉज कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 वापरलं, ॲनिलीन प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द ॲनिलिनियम आयन. ओके, ॲनिलीन काय करतो? ॲनिलिनियम आयन तयार करतो आणि दिस ॲनिलिनियम आयन इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. म्हणजेच आपण ज्यावेळी ॲनिलीनची रिॲक्शन करतो तर त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंगली ॲसिडिक मीडियम असल्या कारणास्तव आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲनिलिनियम आयन हा तयार होतो आणि दीज आर द स्ट्रॉंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. म्हणून आपल्याला ॲनिलीनमध्ये
ह्याच्यामध्ये रिॲक्शन करताना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुपवाला सुद्धा प्रॉडक्ट मिळतो, मीन्स पॅरा, मेटा अँड ऑर्थो पोझिशनवाले प्रॉडक्ट आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. लक्षात आलं. म्हणजे व्हेन ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म पॅरा पोझिशन, दॅट इज पॅरा नायट्रोॲनिलीन, मेटा नायट्रोॲनिलीन अँड ऑर्थो नायट्रोॲनिलीन. ओके. नेक्स्ट रिॲक्शन इज नथिंग बट द ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ ॲसेटिक अँड्राइड इन द प्रेझेन्स ऑफ पायरिडिन. ओके. आता ही रिॲक्शन कंप्लीट करण्यापूर्वी याच्यावर अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवलला जो तुमचा क्वेश्चन आहे तो काय विचारला जाऊ शकतो, हाऊ टू प्रिपेअर टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट फ्रॉम ॲनिलीन. व्हेन ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 टू फॉर्म टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट, दॅट इज पॅरा, ऑर्थो अँड मेटा. आणि मेटा होण्यामागचं रिझन काय, बिकॉज इन स्ट्रॉंगली ॲसिडिक मीडियम हा जो काय ॲनिलीन आहे गिव्स ॲनिलिनियम आयन, दॅट इज ॲनिलिनियम आयन इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे, म्हणून आपल्याला हा मेटा पोझिशनवाला प्रॉडक्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. या टाईपचे आन्सर तुम्ही देऊ शकता. सेकंड, व्हेन ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ पायरिडिन टू फॉर्म ॲसिटा ॲनिलाइड. ॲसिटा ॲनिलाइड म्हटलं की मगाचीच रिॲक्शन तुमच्या लक्षात येईल की जे आपण कंप्लिशन केलेलं आहे, बेन्झिनला बेन्झिन रिंग निघालं तर यातला एक H टू कंप्लीट अटॅच करतो आणि राहिलेला जो ग्रुप आहे दॅट इज NHCOCH3. हा मगाशी झालेला हा COCH3 याच्याबरोबर रिॲक्शन करतो टू फॉर्म ॲसिटा ॲनिलाइड. आणि दीज ॲसिटा ॲनिलाइड ऑन ब्रोमिनेशनमध्ये काय केलं तर ब्रोमिनेशन इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲसिटिक ॲसिड केलं. बट इन केस ऑफ नायट्रेशन दीज ॲसिटा ॲनिलाइड रिॲक्ट्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ॲट 288 केल्विन टू फॉर्म. इथं आपल्याला काय मिळणार आहे, ब्रोमिनेशनच्या ठिकाणी Brच्या ठिकाणी NO2 ग्रुप मिळणार. तो NO2 ग्रुप अटॅच टू द या पद्धतीने अटॅच होतो. म्हणजे आपल्याला बेन्झिनला बेन्झिन आहे, इथं NHCOCH3 आहे, दॅट इज ॲसिटा ॲनिलाइड झाला आणि इथं कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 झालं. मग इथं आपल्याला एक NO2 ग्रुप अटॅच होतो, मीन्स पॅरा पोझिशन, ऑर्थो, मेटा आणि पॅरा पोझिशन, पॅरा नायट्रो ॲसिटा ॲनिलाइड तयार होतो. आणि दिस पॅरा नायट्रो ॲसिटा ॲनिलाइड ऑन हायड्रोलायसिस त्यावेळी काय होतं, हा OH ज्याला मी सर्कल केलेला आहे आणि हा COCH3 ज्याला मी सर्कल केलं आहे, दे आर कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म CH3COOH. बघा CH3COOH टू फॉर्म ॲसिटिक ॲसिड. आता राहिला तुमचा हा हायड्रोजन ज्याला मी रेड कलरनं मार्क केलेला आहे, तर हा हायड्रोजन आणि हा NH कंबाईन होतं आणि टू फॉर्म. बघा इथं तुमचे रिॲक्शन आणखीन काय तयार होणार आहे, इथे जर तुम्ही बघितला तर ह्या बेन्झिनला बेन्झिन रिंग इथेच आहे, इथं NHला मी NH लिहिला आणि ह्या NH मध्ये मी काय ॲड केलं तर हा हायड्रोजन, त्यामुळे इथं झाला NH2. हा NO2 ॲज इट इज आहे, त्यामुळे मी NO2ला NO2 लिहिलं. मीन्स 1 2 3 4 नायट्रो ॲनिलीन इज द मेजर प्रोडक्ट. मीन्स व्हेन ॲनिलीन रिॲक्ट्स विथ ॲसिटिक अनहायड्राइड इन द प्रेझेन्स ऑफ पायरिडिन टू फॉर्म ॲसिटा ॲनिलाइड and these acetanilide on bromination to form para-bromoaniline, that is 4-bromoaniline, and these acetanilide on reacts with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 288 Kelvin to form para-nitroacetanilide, and which on hydrolysis to form 4-nitroaniline or para-nitroaniline. So according to CET, NEET and JEE level, याच्यावर एखादा पॉइंट विचारला जाऊ शकतो. दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अकॉर्डिंग टू CET, NEET and JEE लेवल. डायरेक्ट नायट्रेशन ऑफ एनिलीन इल्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, पॅरा अँड मेटा नायट्रो एनिलीन्स. जे मगाशी आपण रिॲक्शन मध्ये बघितलं त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड HNO एनिलीनची जर रिॲक्शन केले टू फॉर्म टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. टॅरी मीन्स एक ऑर्थो प्रॉडक्ट तयार झाला, एक मेटा आणि एक पॅरा प्रॉडक्ट, इज कॉल्ड टॅरी ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. अँड सेकंड वन, इन द स्ट्रॉंगली एसिडिक मीडियम aniline protonated to form the anilinium ion which is meta directing group. मग याच्यामध्ये ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप असताना सुद्धा हा तुमचा का कंप्लिशन करतो, तर याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितला तर याच्यामध्ये खूप सारे पॉईंट्स आपल्याला पाहायला मिळतील की आपण जर अकॉर्डिंग टू CET लेवल बघितलं तर याच्यामध्ये हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे. तर नायट्रेशनमध्ये ज्यावेळी एखाद्या ॲनिलिनचं नायट्रेशन करणार तर त्या NH2 ग्रुपचा ऑर्थो पॅरा जरी असला तर मग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का तयार करतो, बिकॉज ॲनिलीन इन स्ट्रॉंगली ॲसिडिक मीडियम जर तुम्ही घेतला तर याच्यामध्ये आपल्याला ॲनिलिनियम आयन तयार होतो आणि दिस ॲनिलिनियम आयन इज अ स्ट्रॉंग म्हणजे तुमचा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. सो ड्युरिंग दिस रिजन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप दिस रिजन इट फॉर्म 47% मेटा पोझिशन कंपाऊंड. ओके. सो अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल याच्यावर क्वेश्चन काय विचारले जातात, हाऊ टू प्रिपेअर ऑर्थो, मेटा आणि पॅरा दॅट इज टॅरी ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट फ्रॉम ॲनिलीन
डायरेक्ट aniline on nitration, that is concentration plus H2SO4 2 फॉर्म. त्याचा पर्सेंटेज सुद्धा अकॉर्डिंग टू CET लेवलला विचारले जातील, नीट लेवलला विचारले जातील, JEE लेवल विचारले, त्यामुळे पर्सेंटेज सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. सेकंड पॉईंट जर तुम्ही बघितलं तर हाऊ टू प्रिपेअर पॅरा नायट्रोॲनिलीन और 4 नायट्रोॲनिलीन फ्रॉम ॲनिलीन. फेनॲनिलीन reacts with acetic anhydride in the presence of pyridine to form acetanilide, which reacts with concentrated HNO3 and H2SO4 to form para-nitroacetanilide, which are hydroacid to form para-nitro or 4-nitroacetanilide. So these chemical properties, that is substitution reaction, electrophilic substitution reaction, bromination and nitration are very important because of these are the different types of reaction. आणि या पॉईंटवर आपल्याला खूप सारे स्टेट बोर्डला सुद्धा क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. CET, नीट अँड JEE लेवलला सुद्धा इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. ओके, थँक्यू.